علیہ السلام کا شاگرد بھی مشہور ہوتا ہے. تو اس نے بغل میں وہ روٹیاں دے لی اور چل پڑا. امام بھی اپنے ساتھی کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. وہ گیا, اس نے غربا اور مساکین کو دیکھا, ایک روٹی ایک مسکین کو دی, دوسرے بھوکے کو دی, تیسرے بھوکے کو دی. جب دے چکا تو امام نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. امام دیکھ کر فرماتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. یہ جو تو نے ادھر سے چرائی اور ادھر خرچ کر دی. کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ خود ہی تو فرماتا ہے جو بندہ ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, جو بندہ ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا. من جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلہا, اور جو بندہ ایک بدبختی کرے گا, ایک برائی کرے گا, اس کو اتنی ہی سزا ملے گی, اس سے بڑھ کر نہیں ملے گی. نیکی کرے تو 10 گنا اجر, برائی کرے تو ایک برائی. تو میں نے تو فائدے میں گیا ہوں, میں نے 3 روٹیاں چوری کی ہیں, 3 گناہ کیے ہیں, اور 3 نیکیاں کی ہیں, اور نیکیوں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے, اور 30 نیکیوں کا ثواب مل گیا. اور 30 میں سے 3 جو ہیں وہ منہا کر دیں, منفی کر دیں, مجھے 27 میں منافع میں رہا, میں نے تو نفع حاصل کر لیا. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار, دیکھو کہ تمہاری جو تم نے نیکی کی ہے اس نیکی کی بنیاد کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کے ذریعے سے, شراب بیچنے کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے آپ پیسہ حاصل کریں, اور پیسہ حاصل کرنے کے بعد آپ کہیں چونکہ میں نے امام کی راہ میں خرچ کیا ہے, میں نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے, لہذا وہ نیکی چونکہ بہت بڑی ہے. یا مثلا کہہ دیا کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی زری کی زیارت کر رہے ہیں تو 70 حجوں کا ثواب مل جاتا ہے, میں تو بالکل پاک ہو کے آ گیا ہوں. نہیں میرے محترم بزرگوں, بھائیو, دوستو, ایسی بات نہیں ہے. جب پیسہ نجس ہے تو کھانے سے میں پاک رہ گیا ہوں, میں تو اس پیسے سے بھی زیادہ نجس ہو گیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو میرا گوشت اور پوست بنا ہے وہ اسی حرام کی کمائی سے بنا ہے. اور ہو سکتا ہے کسی جانور کو امام اپنا قرب عطا کر دیں, لیکن نجس آدمی کو کبھی بھی اپنا قرب عطا نہیں کریں. لہذا میرے محترم, اپنا روزی کا ذریعہ جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرو کہ حلال ہو. معصوم کا یہ فرمان, معصوم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا تلوار کی دھار پہ چلنا آسان ہوگا لیکن رزق حلال کمانا مشکل ہوگا. آپ میرے محترم غور و فکر کریں کہ ایک مومن جو ہے وہ اگر سینہ دھنی کرتا ہے, اگر اپنا خون نکال سکتا ہے, اتنا جرت مند ہے, اتنا دلیر ہے, تو کیا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ آج کے بعد میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری. آج جو ہستی آئی ہے اس ہستی کو تو خالق نے نور قرار دیا ہے, اور اگر ہم اس ہستی کے ساتھ متمسک ہوتے ہیں تو نورانیت کی جھلک ہم میں بھی تو نظر آنی چاہیے. آل محمد کے ساتھ متمسک ہیں اور ہم میں وہ نورانیت نہیں ہے جیسی نورانیت وہ چاہتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ نے کتاب اور نور کو تمہاری طرف بھیجا ہے, تو وہ نور اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اگر اس
उस नूर को हम अपने दिल में बसा के फिर जहालत की गढ़ों में फंसे हुए हूं, तो मेरे मोहतरम दर हकीकत तो फिर हमने उस नूर को दर्क ही नहीं किया, हमें वो नूर हासिल ही नहीं हुआ। क्यों मेरे मोहतरम? जहां नूर है वहां अंधेरा नहीं है, और जहां अंधेरा है वहां नूर नहीं है। और अंधेरा क्या है? हर वो चीज अंधेरा है जो मुस्तफा के फरमान के मुखालिफ है, और हर वो चीज रोशनी है जो मुस्तफा के फरमान के मुताबिक है। मेरे मोहतरम, उस हजीम हस्ती को हम क्या खराज अकीदत पेश कर सकते हैं? आज क्या हम आज तोहफा दे सकते हैं? यही तोहफा दे सकते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी, चूंकि आप अल्लाह के महबूब हो, हमारे भी महबूब हो, अल्लाह के नबी, हम आपको आज ये तोहफा देते हैं कि हम अपने दिल को हर किस्म की कसावतों से पाक करेंगे, हम अपने माल को हर किस्म की कसावतों से पाक करेंगे, हम अपनी पूरी जिंदगी को हर किस्म की कसावत से पाक करने की कोशिश करेंगे। क्यों? इसलिए कि रिज्क तो आपके करीब भी नहीं जा सकता। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा मैं अपने आप को साफ रखूं, अपने आप को पाक रखूं। कभी मौका मिला तो इस आया मजीदा के हवाले से भी गुफ्तगू करूंगा। खालिक का ये फरमान है कि जो बंदा नेकी करे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, लेकिन शर्त ये है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा हुवा मोमिनुन। शर्त ये है कि वो मोमिन हो, नेकी करे चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, लेकिन शर्त है कि वो मोमिन हो। फला नजज़ियन्नहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। हम उसको ऐसा अजर अता करेंगे कि वो सोच भी नहीं सकता उस अजर के बारे में। यानी जहां उसकी सोच और फिक्र की इंतहा होती है, वहां अल्लाह के अजर की इब्तदा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना अजर खालिक कायनात उस इंसान को अता करे। लिहाजा मेरे मोहतरम, आप गौर व फिक्र करें और इस बात की तरफ मुतवज्जे हूं, उस हस्ती को आज ये तोहफा पेश करें कि ऐ अल्लाह के नबी, चूंकि आप मुजस्सम नूर बन के आए हैं, हमें रास्ता दिखाने आए हैं, तो मुमकिन ही नहीं कि मैं आपको राहबर मान के, आपको पेशवा मान के फिर मैं अंधेरे में रह जाऊं, फिर मैं जहालत में रह जाऊं। लिहाजा अपने बारे में गौर व फिक्र करो, हर रोज अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि आज मैंने क्या कमाया क्या गमाया है। समझ आ जाएगी कि मैं उस रास्ते पे चल रहा हूं या नहीं। ये बहाना है और अपने आप को अमल से दूर रखने का एक तरीका है, एक अंदाज है कि जी मैं कैसे उन जैसा हो सकता हूं। हो ही नहीं सकता कि हम उन जैसे हो जाएं, मुमकिन ही नहीं। लेकिन अपनी समझ वो रखो जिस तरफ मुस्तफा जा रहे हैं, अपने आप को उस तरफ चलाओ जिस तरफ वो जा रहे हैं। क्यों मेरे मोहतरम, इसको अल्लाह ने अपनी मशीयत करार दिया है, इसको अल्लाह ने अपना महबूब करार दिया है और अपना दोस्त करार दिया है। आखिरी जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, इतनी अजमत अता की, इतना इसके जिक्र को अल्लाह ताला ने बुलंद व बाला किया है कि इसको अपना महबूब कहा, हबीब कहा। हालांकि हबीब का माना दोस्त है, और एक और भी नबी है, उनको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दोस्त कहा, लेकिन उसके लिए लफ्ज और इस्तेमाल किया, उसके लिए खलील का लफ्ज इस्तेमाल। खलील के माना भी दोस्त हैं, हबीब के माना भी दोस्त है, लेकिन कदरे फर्क है इनमें। खलील उस दोस्त को कहते हैं कि जिसके जो खुद मुहिब के मिलने की ख्वाहिश करे।